یہ اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک ہے۔ غیر مسلم اسے دین کو چیلنج کرنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ مسلمان اسے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ واقعی مکمل جواب نہیں جانتے، اور بہت سے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ انہیں جواب معلوم ہے، وہ صرف آدھا جواب جانتے ہیں۔ آج ہم مکمل جواب دیں گے، نہ دفاعی جواب، نہ معذرت خواہانہ جواب، بلکہ اصل اسلامی جواب جو قرآن، سنت اور علماء کی حکمت پر مبنی ہے۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اصل میں کیا کہتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ، مسلمان اور غیر مسلم دونوں، اس حکم کو بیان کرتے ہیں بغیر اس آیت کو پڑھے جس سے یہ لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 3 میں فرماتا ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2، 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک سے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے بچو۔ اسے غور سے پڑھیں، ایک سے زیادہ بیوی سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک شرط لگائی گئی ہے، انصاف۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو صرف ایک۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جا کر 4 بیویاں کر لو۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 4 تک کی اجازت ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو 1۔ یہ حکم ایک اجازت ہے جس کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے، نہ کوئی حکم، نہ کوئی ترغیب، بلکہ ایک اجازت۔ اب آئیے اس سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں جس میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ قرآن میں سیاق و سباق ہی سب کچھ ہے۔ یہ آیت غزوہ اول کے بعد نازل ہوئی، ایک ایسی جنگ جس میں کثیر تعداد میں مسلمان مرد شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کی بیوائیں اور یتیم بچے پیچھے بے سہارا رہ گئے۔ ابتدائی مسلمان معاشرے کو ایک حقیقی سماجی بحران کا سامنا تھا۔ عورتیں اور بچے بغیر تحفظ، بغیر آمدن اور بغیر سرپرست کے رہ گئے۔ اضافی بیویوں سے نکاح کی اجازت بڑی حد تک اسی حقیقت کا جواب تھی۔ یہ معاشرے کے سب سے کمزور افراد کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا نظام تھا، نہ کہ مردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ ابن کثیر اور طبری، تفسیر قرآن کے 2 عظیم ترین علماء، دونوں نے ثابت کیا کہ سورہ نساء آیت 3 یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کے اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ سیاق و سباق اس حکم کو صرف اسی دور تک محدود نہیں کرتا۔ اسلام کے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک عمومی اجازت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور اس کی حکمت ایک جنگ سے کہیں آگے پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کی حقیقت پر غور کریں۔ زمین پر تقریباً ہر معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ جنگیں، تشدد، بیماری اور موت تاریخ بھر میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ مردوں کو لے جاتی رہی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ہر مرد کے لیے صرف ایک بیوی کی اجازت ہو تو ریاضیاتی نتیجہ یہ ہوگا کہ لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں نکاح کا موقع نہیں ملے گا، جن کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، جن کی مالی سلامتی نہیں ہوگی، اور جو خاندان کی رفاقت سے محروم رہیں گی۔ اسلام نے اس حقیقت کا حل پیش کیا، ایک منظم، مشروط اور عدل پر مبنی حل۔ اب آئیے شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اکثر لوگوں کی اس حکم کی سمجھ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ شرائط محض تجاویز نہیں ہیں، یہ فرائض ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم شرط ہے مادی معاملات میں عدل، برابر راتیں، برابر مالی کفالت، برابر رہائش، برابر وقت۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو ہر بیوی کو اس کے وقت، اس کے پیسے اور اس کی موجودگی کا برابر حق حاصل ہے۔ اگر وہ یہ برابری نہیں دے سکتا تو اسے اضافی بیوی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف ناانصافی سے جھکے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں موجود ہے۔ ایک پہلو جھکا ہوا، قیامت کے دن اس کے ظلم کا جسمانی اظہار۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ جو مرد متعدد بیویاں کرے اور پھر ہر ایک کے حقوق برابر ادا نہ کرے، وہ کوئی حلال اجازت استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک سنگین نتائج کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ دوسری شرط ہے مالی استطاعت۔
मर्द को हर बीवी और इससे होने वाले बच्चों की एक ही मयार के मुताबिक माली कफालत करने की सलाहियत होनी चाहिए। जो मर्द एक बीवी की कफालत नहीं कर सकता, उसे दूसरी बीवी करने का कोई हक नहीं है। ये महज कोई इल्मी राय नहीं है, बल्कि अदल की कुरानी शर्त का बराह रास्त इतलाक है। तुम उस बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते जिसकी तुम माली कफालत नहीं कर सकते। तीसरी बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 129 में फरमाता है, और तुम हरगिज़ बीवियों के दरमियान पूरी बराबरी नहीं कर सकोगे, चाहे तुम कितनी ही कोशिश करो। ये आयत ताद्दुद अज़दवाज की इजाज़त के मनाफी नहीं है, ये मतलूबा अदल की नौइयत को वाज़े कर रही है। उलमा ये बताते हैं कि आयत 3 में जो अदल मतलूब है वो आमाल और माद्दी कफालत का अदल है। दिल का अदल, मोहब्बत का अदल, जज्बाती रुझान का अदल ऐसी चीज़ है जिस पर कोई इंसान मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख सकता। अल्लाह ये जानता है, इसीलिए उसने फरमाया कि तुम कामिल बराबरी कभी नहीं कर सकोगे। जो मतलूब है वो आमाल में इंसाफ है, ना कि यकसां जज्बाती लगाव का नामुमकिन मेयार। और ये वो बात है जिसे इस मौजू पर गुफ्तगू में तकरीबन कोई भी जिक्र नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर शादियां बीवाओं से थीं, ऐसी औरतें जिनके शौहर वफ़ात पा चुके थे और उनका कोई सहारा नहीं था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थीं, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थीं, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों के साथ बेवा थीं, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थीं, हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अमलन एक गैर मुल्क में बेसहारा थीं, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक मफ्तूह कबीले की कैदी थीं, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कैदी थीं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके निकाह की पेशकश की। ये शादियां महज ख्वाहिश और लज्जत के लिए नहीं थीं, ये शादियां देखभाल, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और बहुत से मामलात में ऐसी इस्लामी कानून साजी के लिए थीं जिससे पूरी उम्मत को फ़ायदा हुआ। यही वो नमूना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अब आइए इस सवाल का जवाब देते हैं जो हमेशा इसके साथ पूछा जाता है, औरत के लिए मुताद्दिद शौहर क्यों नहीं हो सकते? इसके जवाब के कई पहलू हैं। पहला पहलू हयातियाती है। अगर एक औरत के बैक वक्त मुताद्दिद शौहर हों तो उसके बच्चों की नसब का तयन नामुमकिन हो जाएगा। और इस्लाम में बच्चे की नसब, उसका अपने बाप को जानने का हक, विरासत, उसकी शनाख्त सब मुक़द्दस हैं। औरतों के लिए ताद्दुद अज़दवाज इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। दूसरा पहलू समाजी और नफ्सियाती है। और तीसरा पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने जिसने मर्दों और औरतों को पैदा किया और उनकी फितरत को उनसे भी बेहतर जानता है, जो अहकाम दिए हैं वो दिए हैं, और मोमिन उनके सामने सर तस्लीम खम करता है। हकीकत यह है कि इस्लाम में ताद्दुद अज़दवाज इससे कहीं ज़्यादा महदूद, कहीं ज़्यादा मशरूत और कहीं ज़्यादा अदल और समाजी जिम्मेदारी पर मरकूज़ है, जितना अक्सर लोग समझते हैं। ये मर्दों के लिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की खुली छुट्टी नहीं है। ये एक मशरूत इजाज़त है जिसके साथ ऐसी जिम्मेदारियां वाबस्ता हैं जो इतनी भारी हैं कि तारीख़ भर के बहुत से उलमा ने कहा है कि अक्सर मर्दों के लिए अक्सर हालात में एक बीवी से निकाह करना और उसके हुकूक मुकम्मल तौर पर अदा करना उनके दीन के लिए बेहतर और महफूज तर है। इमाम गज़ाली ने खुद इहयाउल उलूम में लिखा है कि ताद्दुद अज़दवाज ज़िंदगी को तकलीफ दे बना सकता है और घर के मामलात को दिरहम बरहम कर सकता है। ये इस हुक्म की मुखालिफत नहीं है, ये इस जिम्मेदारी के बोझ के बारे में ईमानदाराना हिकमत है जो इसके साथ आती है। इस्लाम ने ताद्दुद अज़दवाज ईजाद नहीं किया। ये इस्लाम से पहले तकरीबन हर इंसानी तहजीब में बग़ैर किसी हद या शर्त के मूव था। इस्लाम ने जो किया वो ये था कि उसे महदूद किया, मुनज़्ज़म किया और उसके साथ अदल का एक ऐसा आला मयार वाबस्ता किया कि उसे मर्दाना इस्तेहक़ाक़ के अमल से बदलकर समाजी जिम्मेदारी का निज़ाम बना दिया। अल्लाह ताला हमें अपने दिए हुए हर हुक्म में हिकमत देखने की समझ अता फरमाए और उसे तस्लीम करने की तौफ़ीक़ दे, चाहे हम इसे मुकम्मल तौर पर ना समझ सकें। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो बराह करम लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे इस चैनल को उन मुसलमानों तक पहुंचने में मदद मिलती है जिन्हें ये मवाद सुनने की ज़रूरत है।